नमस्कार आमर एही आलोचना को स्वागत। नमस्कार। आज आमे कथा हेबा भारतर नुआ माने 15तम उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को विषय रे तांको विषय रे टिके भलो भाबरे जानिबा को चेष्टा करिबा। हाँ निश्चय। आमो पाखरे जेउ सबु तथ्य अछि ताहा तांको निर्वाचन तांको पृष्ठभूमि ए सब विषय रे किछि कहूछि। तेबे आमर लक्ष्य हेला एई तथ्य भितरु बुझिबा से किए आउ ए पद पर्यंत केमती पहुंचिले। हाँ आउ देखंतु उपराष्ट्रपति पदटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण से राज्यसभार अध्यक्ष भी। तेणु आम पाखरे जहा तथ्य अछि तांको निर्वाचन फलाफल आउ जीवनर किछि कथा सेया को नै आमे आलोचना करिबा। ठीक अछि तेबे सबा शेष खबर रो ही आरंभ करिबा निर्वाचन। हाँ सीपी राधाकृष्णन भारतर 15तम उपराष्ट्रपति हेले। फलाफल आसिला सेप्टेम्बर 9, 2025 रे। एइटा तो आम तथ्य कहूछि। हाँ सेई तारीखरे घोषणा हेला। किंतु ए निर्वाचन हेला काहीकि माने किछि परिप्रेक्षी थिला ना? हाँ थिला। आम पाखेरे जहा सूचना अछि पूर्वरु जे थिले उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखर से इस्तीफा देइथिले तो सेई कारणरू पदटा खाली पड़िला आउ निर्वाचन हेला। अच्छा बुझिली। तेबे राधाकृष्णन को किए प्रार्थी कला माने केउ दल आउ किए सबु समर्थन कले? ए विषय भी सूचना अछि। बीजेपी रो जे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अगस्त 17, 2025 रे घोषणा कले जे श्री राधाकृष्णन हबे एनडीए रो प्रार्थी। एनडीए रो प्रार्थी? हाँ आउ एठी गोटे मजा कथा हैला तांको के सबु समर्थन कले? के सबु? केवल एनडीए भितरु ना आउ कि? ना एनडीए रो जो सहयोगी दल अछंती जेमती एआईएडीएमके, जेडीयू, एनसीपी, टीडीपी, शिवसेना सेमाने तो कले। हाँ किंतु ता छड़ा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी माने वाईएसआरसीपी सेमाने भी समर्थन कले। सेमाने तो एनडीए रो सदस्य नुहंती। ओहो एनडीए बाहरु भी? अच्छा एइटा तो बड़ कथा। हाँ एडा देखाउची जे तांको पछरे गोटे माने बड़ धरणर राजनैतिक सहमति थिला बोधे खाली एनडीए भितरे नुहे। तेबे निर्वाचन फलाफल कोन हला? किए थिले विपक्षरे केते वोट रे जितेले? तांको विपक्षरे थिले श्री बी सुदर्शनन रेड्डी से इंडिया मेंटर प्रार्थी थिले। अच्छा आउ श्री राधाकृष्णन जीतिले 152 वोट व्यवधान रे। तांको मोट मिलिथिला 452 वोट। एई आमर सूचना रे अछि। 452 वोट आउ 152 रो व्यवधान ए संख्या आपण जेमिते कहले वाईएसआरसीपी भी समर्थन कला ए सबु मिसेई देखिले कोन लागुछि? हाँ देखंतु उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे तो सांसद माने वोट दियंती लोकसभा आउ राज्यसभा उभयर। तेबे 452 वोट पाइबा आउ वाईएसआरसीपी भली दलर समर्थन मिलिबा एटा सेतेबेळर राजनैतिक परिस्थिति रे शासक दलर स्थिति आउ अन्य दल सह संपर्क विषय रे किछि तो इंगित दउची। आम उत्सरे भी एही व्यापक समर्थन कथा उल्लेख अछि। बुझली। तेबे निर्वाचन कथा तो जणा पड़िला। एबे टिके तांको व्यक्तिगत जीवन आडू को जिबा। किए से सीपी राधाकृष्णन कोठिकार पिलादिन केमिति थिला? हाँ निश्चय। आम पाखरे जहा तथ्य अछि तांकर जन्म होउछि मई 4, 1957। जन्मस्थान तामिलनाडुर तिरुपुर तामिलनाडु। हाँ माने जेतेबेले से उपराष्ट्रपति हेले सेतेबेलकु तांको 68 वर्ष बयस। स्वामी आउ मांको ना के जानकी बोली लेखा अछि। आउ पाठपढ़ा कथा कहिले से थुथुकुडीर भिओ चिदम्बरम कॉलेज रु बीबीए करिसंती। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन केबे? 1978 रे। अच्छा किंतु राजनीति सह संपर्क केबेठू? कॉलेज परे आसिले ना आगरू? एइठी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा अछि। तांकर राजनीति आउ सामाजिक संगठन सह संपर्क बहुत पिला दिनरु माने बहुत कम बयसरु। केते कम बयसरु? आम उत्स कहूची मात्र 16 वर्ष बयसरु से आरएसएस माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आउ परे भारतीय जनसंघ सहित जड़ित थिले। 16 वर्ष बयसरु? बाप रे एते शीघ्र? हाँ एइटा देखाउची जे तांकर गोटे निर्दिष्ट विचारधारा प्रति आग्रह बहुत आगुरु थिला। एहार किछि प्रभाव पड़िथिला कि तांको पर कैरियर उपरे?
ସେମିତି କିଛି ଆମ ଉତ୍ସରେ? ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। ହଁ, ତା ତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ବି ଅଛି। ସେ କଲେଜ ବେଳେ ଭଲ ଖେଳାଳି ବି ଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ। ବା, ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ? ଭଲ କଥା। ଏହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଆଗେଇଲା? ବିଜେପିରେ ତ ସେ ଥିଲେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଆଗରୁ କୋଉ ପଦରେ ଥିଲେ? ହଁ, ବିଜେପି ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି କଥା, ସେ ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଠିକ୍ ଆଗ କିଛି ବର୍ଷ। ଏ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ? କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେବେ? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଏ କ୍ରମଟା ବେଶ୍ ଜୋରରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ ସେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ। ହଁ। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ପୁରେଇ ସେଇ 2024 ଡିସେମ୍ବରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ। ବାପରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 2023ରୁ 2025 ଭିତରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଦବୀ ବଦଳିବା ଏମିତି କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? ଆମ ଉତ୍ସ କିଛି କହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ କି ଅସାଧାରଣ ସେମିତି ସିଧା ମନ୍ତବ୍ୟ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି, ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା, ଏହାର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା, ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କେହି ଏହାକୁ ଏମିତି ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଭଳି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି। ହଁ, ହେଇପାରେ। ଆମ ଉତ୍ସ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜନୀତି କଥା ତ ହେଲା, ଟିକେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା। ପରିବାର କଥା କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି। ସେ ଆର୍ ସୁମତିଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 25, 1985ରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜନୀତି, ପରିବାର ବାଦ ଆଉ କିଛି ସଉକ, ରୁଚି, ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ କଥା କହିଲେ? ହଁ, ଆଉ କିଛି ରୁଚି ବିଷୟରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସଦସ୍ୟ। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ? ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସେବା ସଂଗଠନ। ହଁ, ସେଇଆ। ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ। ଓହୋ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରନିଂ, ମାନେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାଃ, ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼, ଏତେ ସବୁ ବେଶ ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନେତା ନୁହେଁ, ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ରୂପ ଦିଏ। ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ କେମିତି, ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ମିଳେ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଏ ଯାଏଁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଲେ, ନିର୍ବାଚନ, ପିଲାଦିନ, ପାଠପଢ଼ା, ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର, ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଆଉ ଏସବୁ ରୁଚି, ଏସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ କି ଟେକ୍ ଆୱେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆମ ଉତ୍ତରରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ପିଲାଦିନରୁ ବିଜେପି ଆଉ ତା ଆଗର ସଂଗଠନ ସହ। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଆଗରୁ, ଖାସ୍ କରି ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷରେ, ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ, ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ? ତୃତୀୟରେ, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଛି ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ଏଇଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀରେ କିଛି ଫରକ ଆଣିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ସେ ତାମିଲନାଡୁର। ତାଙ୍କ ମୂଳ ସେଇଠି, ଯଦିଓ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆଉ ଶେଷରେ, ସେଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବାହାରର ରୁଚି, ସମାଜସେବା, ଖେଳକୁଦ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ପର୍ସନାଲିଟିର ଇସାରା ଦଉଛି।
ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଆମର ଉତ୍ସ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆଉ ନୂଆ କରି ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ସାରାଂଶ ଆଉ ଏହା ପୂରାପୂରି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଉତ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ତ କେବଳ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କଥା ହେଉଛେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମ କାମ ଥିଲା ସେଇ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆଉ ମୋର ଆଶା ଆମେ ସେଟା କରିପାରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ଉତ୍ସରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗପିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏସବୁ ବୁଝିବାରେ ଏ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ଆଉ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇଠିରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପଦରେ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କ୍ୟାରିୟର ଆଗେଇଲା, ଏହା ତାଙ୍କ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ କାରଣ ବା ରଣନୀତି ଥାଇପାରେ? ଏହା ବିଚାର କରିବା କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ BBA ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ରାଜନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଖାସ୍ କରି ରାଜ୍ୟସଭା ଚଳାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଢଙ୍ଗକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।